ملازمین جو 16,000 کے قریب ہیں، تو ہم سب آج پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان سے مؤدبانہ اپیل کرنے کے لیے آئے ہیں، سب جمع ہوئے ہیں یہاں پر کہ خدا را ہمارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس وقت ہم تمام ملازمین کی عمریں 50 اور 60 سال کے درمیان میں ہیں، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو اس وقت بڑی قسم پرسی کی حالت میں سب گزار رہے ہیں۔ بچوں کو فیس دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ 1 مہینہ ہم نے کام کیا، اگست کا آخری تاریخ پہ ہمیں ادارے سے نکال کے باہر رکھ دیا گیا، اس مہینے کی تنخواہ بھی ہمیں ادا نہیں کی گئی۔ تو 12 سال ریگولر سروس کرنے کے بعد ہم ایک پاکستان کے تمام اداروں میں بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ اپنے ملک کی خدمت کر رہے تھے، اور ہمیں 17 اگست 2021 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت، جس میں سیرا ایک جو سیلف امپلائی ری اسٹیٹمنٹ ایکٹ تھا جو 2010 میں ایکٹ کے تحت ہم تمام ملازمین واپس بحال ہوئے تھے، ان سب کو اس فیصلے نے اس ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کے بعد تمام ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو ہماری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے اپیل ہے کہ ہم سب نظر ثانی اپیل میں گئے ہوئے ہیں، تو برائے مہربانی اس کیس کو آپ سو موٹو لے کے ایک لارجر بینچ تشکیل دے کے ہم تمام ملازمین کو فوراً بحال کیا جائے، اور ایک اسٹے آرڈر دے کے پہلی ہی پیٹیشن میں اسٹے آرڈر دیا جائے، تاکہ تمام ملازمین اپنے اداروں میں روزی روٹی پہ واپس چلے جائیں۔ اس کے بعد ہماری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ کہ خدا را ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، ہم پاکستان کے رہائشی ہیں، اور اس وقت سرکاری ملازم ہیں۔ جو سرکاری ملازم ہوتا ہے وہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، اس کی وفاداریاں اپنے حکومت کے ساتھ ہوتی ہیں، اپنے ملک کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو برائے مہربانی ہم 16,000 جو خاندان ہیں جن کا ایک معاشی قتل کر دیا گیا ہے، تو برائے مہربانی ہمیں انصاف دیں، ہمیں اپنا سمجھیں۔ ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ 1996 سے لے کے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ پہلی دفعہ 1997 میں ہمیں نکال کے باہر کر دیا گیا، ہم روڈوں پہ دھکے کھاتے رہے، کورٹوں کے چکر لگاتے رہے۔ اس کے بعد 2010 میں جب پارلیمنٹ کے متفقہ ایکٹ کے تحت ہم سارے دوست بحال ہوئے، نیشنل اسمبلی، سینٹ پریزیڈنشل آرڈر کے بعد جب تمام دوست ایکٹ کے تحت بحال ہو گئے، 12 سال ایک ریگولر ملازمین کے طور پر اپنی بھرپور قائدانہ صلاحیتوں سے اپنے ملک کی خدمت کر رہے تھے، اور ہمیں اچانک ہمیں نکال کے باہر پھینک دیا گیا ہے، اور تمام 16 چلو چلو سب اسلام آباد چلو 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 16,000 ملازمین کو 72 اداروں سے برطرف کر دیا گیا۔ 17 اگست کے فیصلے آنے کے بعد پاکستان کے 72 اداروں سے جو لوگوں کو برطرف کیا گیا تھا، وہ سارے ملازمین یہاں پر سراپا احتجاج ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے مؤدبانہ گزارش اپیل کر رہے ہیں کہ خدا را ہمارے اس معاملے کے اوپر سو موٹو ایکشن ہے، اور ایک لارجر بینچ تشکیل دے کے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ہمیں اپنے ملازمتوں پہ واپس بحال کیا جائے۔ ہم اپنی زندگی کے اس وقت تمام ملازمین 50 سال اور 60 سال کی عمر کے درمیان ہیں۔ ہم اس 50-55 سال کی عمر میں ملک میں 2 دفعہ ملازمتوں سے نکالے گئے۔ یہ ہم ایسے انسان ہیں تو جو شاید سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہے کہ یہ 16,000 ملازمین زندگی میں 2 دفعہ ہم سڑکوں پہ آئے ہیں۔ ایک دفعہ انصاف ملا پارلیمنٹ کے بالادستی کے بعد، پارلیمنٹ میں ایک آئین متفقہ طور پہ پاس ہوا، اور اس آئین کے تحت ہم 2010 میں بحال ہو گئے۔ 2010 کے بعد 2021 تک یہ 11-12 سال ہم ایک مستقل سروس کر رہے تھے، نوکری کر رہے تھے، اور 17 اگست کے فیصلے کے بعد فوراً ہمیں معطل کر دیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان اور سروس رولز کے تحت اگر کوئی ملازمت 6 مہینے سے بھی لگاتار کوئی ریگولر ملازمت کرتا ہے تو آپ اس کو نہیں نکال سکتے۔ مگر خدا را ہم اسی آسمان کے نیچے، اسی ملک کے پاکستان میں ہم 12 سال مستقل ملازمت کرنے کے بعد واپس روڈوں پہ آ گئے ہیں۔ تو ہم اس سپریم کورٹ جو ایک بڑا ایوان ہے، ہم اس کے چیف جسٹس سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہے ہیں۔ 2 مہینوں سے ہمیں تنخواہ نہیں دی گئی، ہمارے بچوں کو اسکول کی فیس جمع نہ ہونے کے باوجود ان کو واپس نکال دیا گیا ہے، گھر میں راشن نہیں ہے۔ خدا را ہمارے معاشی قتل پہ نوٹس لیں۔ 8 دوست ہمارے
8 दोस्त हमारे जो है वो हार्ट अटैक से फौत हो चुके हैं। तो खुदारा हमें बताए कि उनका खून किसके गले में आ जाएगा, और ये मजीद हमारे दोस्त जो है वो खुदकुशी के अमल से फैमिली मेंबर डिस्टर्ब है। खुदारा हमें फौरन इंसाफ किया जाए, फौरन इंसाफ किया जाए और अपनी मुलाजमतों पे बहाल किया जाए। चलो चलो सब इस्लामाबाद चलो, चलो 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 बनकर एक फौलाद चलो, चलो 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 सब इस्लामाबाद चलो, चलो 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 बनकर एक फौलाद चलो, चलो 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 नामों से मुस्तफा पर सब कुछ के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। तो हम तमाम दोस्त इस वक्त सड़कों पे आ गए हैं। हम तमाम वो अफसरान हैं जो अपने और टेक्निकल इदारे जो तेल और गैस तलाश करने की पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, हम उसके मुलाजिमीन हैं। वो बाहर से ट्रेनिंग याफ्ता मुलाजिमीन हैं। जितने भी अफसरान हैं सारे क्वालिफाइड और क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। हमारी अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मौजूदा अपील है कि मेहरबानी सुमो मोटो ने और लार्जर बेंच तश्कील देकर इन दोस्तों का जो मौजूदा निज़ाम हुआ है वो बराए मेहरबानी उनको बहाल किया जाए। 12 साल से हम लगातार एक मुस्तकिल सर्विस कर रहे थे और मुस्तकिल सर्विस को एक फैसले के आड़े हमें टर्मिनेट कर दिया गया। मेरा ये भी सवाल है पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारों से कि पार्लियामेंट वाला जैसे या सुप्रीम कोर्ट वाला जैसे पार्लियामेंट के 2010 के कानून के तहत इन तमाम मुलाजमीन को रेगुलर किया गया था और 12 साल के बाद उस कानून को जो है कलअदम करार दिया गया। वो जज जो आखिरी दिन अपने रिटायरमेंट से 2 घंटे पहले रिटायरमेंट में जा रहा था और उस मुलाजिम को सब लोग घर भेज दिया। बहाल करो, बहाल करो। मुस्तफा पर सब कुछ अपना लुटा दो, नामों से मुस्तफा पर सब कुछ अपना। 2021 तक 11-12 साल एक मुस्तकिल जॉब कर रहे थे और मेरा ताल्लुक जिस इदारे से है वो एक टेक्निकल इदारा है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी के मुतरादिफ है। उस तेल और गैस की तलाश के इस इदारे में हमने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ट्रेनिंग हासिल करके आए हैं। मैं खुद कनाडा से ट्रेनिंग याफ्ता हूँ और मैं अपनी कंपनी का एक अहम असासा था और एक 17 अगस्त के फैसले आने के बाद हमें फ़ौरन बरतरफ कर दिया गया। और अगर आप अभी भी हमारे इदारे से अगर रब्ता करेंगे तो इदारे में इस वक्त इदारा मफलूज होकर रह गया है। जो टेक्निकल काम करने वाले दोस्त हैं वो सब सड़कों पे आ गए हैं। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी इस पे नोटिस लें। मुझे तो लग रहा है कि जैसे ये एक मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। सर मैं सफदर अली हूँ और मैं हमारा ताल्लुक OGTCL डिपार्टमेंट से है। ये ज़रूर 17 अगस्त को एक 3 जज ने फैसला किया जिसमें हम पटिशनर भी नहीं थे, जबकि हम पटिशनर भी नहीं थे और फैसला आ गया कि 1997 में जो ऑर्डिनेंस था वो कलअदम करार दिया गया। जो उसमें हम ड्यूटियों पर थे, अचानक हमें डिसीजन आ गई कि आपकी नौकरी ख़त्म है। ये सरासर नाजायज़ है। इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज कर रहे हैं कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये बताइए कहाँ का इंसाफ है कि मौजूदा हुकूमत तो ये वादा करती है कि भाई आपको रोज़गार मुहैया किया जाएगा, और ये तो एक तरह से माशी कत्ल है ना, क्योंकि रात को लेटर आया कि जनाब आली आपको सुई गैस कंपनी में आने की ज़रूरत नहीं है और आपके तमाम वाजबात तमाम जो आपके मेडिकल फैसिलिटीज सब रोक दी गई हैं। जब इन्होंने निकाला अचानक से ये फैसला आया, उसके बाद कुछ ऐसी बात हुई, कोई अल्टरनेट जॉब या कोई पेंशन या कोई मुआवजा? कुछ भी नहीं, ऐसे ही लात मार के निकाल दिया गया इदारों से 17,000 मुलाजमीन को। कोई बेनिफिट नहीं, कोई पेंशन नहीं। सुई सदरन केस ने आखिरी जो तनख्वाह थी अगस्त की वो भी नहीं दी। 24 अगस्त हमारा आखिरी दिन था। हमने सिग्नेचर किए मस्टोल पे, 2 इदारों ने दिए, PSO ने और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। पेंशन कहाँ से मिलेगी? ये तो मुल्क के पैर तो कर दिया है, जब बहाल होंगे तो पेंशन मिलेगी। अभी तो कुछ नहीं मिल सकता। हम तो बिल्कुल बैठे, मतलब दिल दिमाग से खत्म हो गए हम लोग। इमरान खान साहब से कुछ क्या उम्मीद है आपको? हमें इमरान खान साहब से उम्मीद है। हमने इस्लामाबाद में धरना लगाया था, 2 वज़रा आए थे, परवेज खट्टक और वली मोहम्मद खान। फिर कौमी असेंबली में परसों बहस हुआ है।
हम शुक्रगुजार हैं PTI हुकूमत से कि वो वफाकी हुकूमत खुद हमारी फेवर में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, और हमें उम्मीद करते हैं आखिरी दिन तक वो हमारे साथ सिंसियर रहेगी। करने से आपको कितने % उम्मीद है कि आपकी नौकरियां बहाल हो जाएंगी? देखिए, हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है, सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह ताला की है। हम भी इस मुल्क के एक जुज़ हैं, एक हिस्से हैं। हमारे साथ ये ज्यादती इतने सालों से होती आई है, आखिर हम कहाँ जाएं? क्या हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोडों पे छोड़ दें? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? बराए करम हमें हमारे हाथों को देखें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को देखें और हमें इस अजाब से निजात दिलाएं, इस अजाब से निजात दिलाएं। अल्लाह हाफ़िज़। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। इस दौर के रस्म रवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। वो जिनके होंठ की जुम्बिश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं, उन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूँ।